So welcome to Paritranaya. This is the fourth day, right? So in yesterday's class we discussed about Parliament, presiding officers of Parliament. So predominantly we discussed about the presiding officers of Parliament. So what is Parliament? Lok Sabha, Rajya Sabha and President. So it's a legislative organ of the central government or executive organ of the central government. Legislative organ of the central government. It consists of Lok Sabha, Rajya Sabha and President. Okay. So how many members are there in Lok Sabha? 543. 543. In Rajya Sabha? 245. 245. So do we have elected members in Rajya Sabha? Yes, sir. Directly elected or indirectly elected? Indirectly elected. So all the members of Rajya Sabha are indirectly elected. No, sir. Some of Few of them are nominated. Nominated. How many are nominated? 12 are members. nominated. All the members in Lok Sabha are elected. Yes, sir. Okay, directly elected. Yes, sir. So in Indian system, whether executive is responsible to the legislature or legislature is responsible to the executive. Executive is the responsible to the legislature. legislature. ಅಂದ್ರೆ legislature ಹೇಳಿದಂಗೆ executive ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ executive ಹೇಳಿದಂಗೆ legislature ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. Legislature ಹೇಳಿದಂಗೆ executive ಕೆಲಸ. So legislature ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾಕೆ executive ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? Because they are people the representatives of people. So when executive listens to the legislature, when the council of ministers listens to the Lok Sabha, it means they are listening to the words of the people of this country. Okay, and our maat ಕೇಳಿದಂಗೆ. So ಅದಕ್ಕೆ executive is responsible to legislature. Okay, legislature. Next we discussed about presiding officers. Who is the presiding officer in Lok Sabha? Speaker. Rajya Sabha? Chairman. Next we have post of deputy speaker in Lok Sabha or Rajya Sabha? Lok Sabha. Okay. So the position of speaker is elected or nominated? Elected. Okay, elected. Directly elected or indirectly elected? Indirectly elected. So who will fix the date of the election of the speaker? President. Who will fix the date of election of deputy speaker? Speaker. So chairman of Rajya Sabha, whether he is elected? No. He is also elected, but there is a different procedure. So we'll start learning about that procedure once we start discussing about vice president. So vice president ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. So whether there is a provision of joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha? Yes, sir. Can you give me one example wherein that is possible? Ordinary bill. Whenever there is a difference between with respect to the ordinary bill ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ differences ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? We can call for a joint sitting. When joint sitting, who will preside? Speaker. In the absence of speaker? Deputy speaker. In the absence of deputy speaker? Deputy chairman. So whether chairman of Rajya Sabha can preside? No. Why? Vice Because president. he is not a member of Rajya Sabha. He is not a member of Rajya Sabha. Next, we also discussed about the concept called as dissolution or dissolve. Yes. Okay. So which house gets dissolved? Lok Sabha or Rajya Sabha? Lok Sabha. Which one is called as permanent house? Rajya Sabha. Because all the members will not lose their membership at the same time. Yes. Rajya Sabha cannot be dissolved. So how many members of Rajya Sabha retire after how many years? 1/3 of the members are 2 years. 2 years. So when it comes to ministers, only Lok Sabha members can become ministers. No, True or sir. false? Even Rajya Sabha members can become ministers? Yes, sir. Okay. So a person who is neither a member of Lok Sabha nor a member of Rajya Sabha can also become a minister? Yes, sir. So what is the maximum duration that he can become 6 a minister? months. 6 months. Within 6 months, what he has to do? He has to be He has to get elected either to the Lok Sabha or Rajya Sabha. or he has to get nominated to Rajya Sabha. Okay. He has to get nominated to Rajya Sabha. Next we discussed about the quorum. What is quorum? Minimum present. So minimum Present of presence required to initiate any kind of discussion. Yes. If there is no quorum, who has the power to adjourn? speaker. Presiding officer. Okay, presiding officer. So who will issue summon? President. Who will issue prorogue? President. Who will issue adjournment? Presiding officer. Presiding officer. Adjournment sine die? Presiding officer. So prorogue can be issued only after issuing adjournment sine die by the presiding officer. Yes. False. Generally it happens, but sometimes. It is not a hard and fast rule. Okay, sometimes before issuing the adjournment sine die also, president can issue prorogue. Okay, president can issue prorogue. Next ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ a bill which is introduced in Lok Sabha and not yet gone to Rajya Sabha, such a bill on the dissolution of Lok Sabha, what happens to it? Whether it will lapse or it will not lapse?
A bill passed in Lok Sabha is pending in Rajya Sabha. What happens to that bill? Lapse. A bill passed in Rajya Sabha pending in Lok Sabha. What happens to bill? A bill passed in Rajya Sabha pending in Lok Sabha. Lapse. Sir. Okay. A bill passed in Lok Sabha. A bill passed in Rajya Sabha. What happens? Will it lapse? No, sir. It will not lapse. It will not lapse. A bill passed in Lok Sabha. A bill has been rejected by the Rajya Sabha. Whether it will lapse or not? It depends. It depends. It depends. So if the president has already called a joint sitting before the dissolution of the Lok Sabha, then it will not lapse. If he has not called, then it will Lapse. Okay, it will lapse. So these all things we discussed in the previous class. So next we shall begin with voting in the house. Voting in the house. Voting in the house. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು decision, in order to make any kind of decision in either Lok Sabha or Raj Sabha, we require support of the members. Okay? Support of the members. So ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ ಕಡಿಮೆ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ ಭಾಳ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಡಬರ್ಕ್ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಹೋಗಿಂತ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಮೆಜಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟೀಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗು. ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಲೋಕಸಭಾದಾಗ 543 ಜನ ಅದಾರು. ಓಕೆ, ಒಂದು 143 ಜನ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದಾರು, ಬರೀ 400 ಜನ ಅದಾರು. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 201 ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಅದ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತತಿ? ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 273 ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವ ತರ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬಿಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ 1950 ಸಿಕ್ಕಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಇಟ್, ಅದಕ್ಕೇನ್ರಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ಸಾಗೂ ಬೇಕಾಗ್ತಾವೆ. ಅವು ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿರತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, for some important decisions we require support of more number of people, and that we call it as special majority. Special majority. So we shall take the example of Lok Sabha itself, 543. So special majority ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಪಾತ್ರ? absolute majority plus 2/3 present and voting. ಸೊ ಇದ್ರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪತ್ರ? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2/3 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರ? 2/3 ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್, ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2/3 ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕೈತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಈಗ 543 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ 43 ಜನ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದರು, ಬರೀ 500 ಜನ ಆದರು. ಓನ್ಲಿ 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಈ 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೈತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ 400 ಜನ ಎಸ್ ಅತ್ತಾರ, ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, 100 ಜನ ಏನಂತಾರು? ಬಿಲ್ ಬೇಡ, ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಭಾಳ ಈಸಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿದಾಗ ಈಸಿಲಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್?
ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು? 273. ಸೊ ಇದ್ದಂತ 400 ನಂಬರ್ ವೆದರ್ 273 ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? 2/3 of 500. 2/3 of 500 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 into 500 divided by 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 334 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ. 334. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗಿ 273 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ 334 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಈ 400 ನಂಬರ್ ಐತ್ಲ, ಇದು 273 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೈತಿ, 334 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಅವತ್ತು ಇದೇ ಸಿನಾರಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರೀ 500 ಜನ ಆದರು. ಓಕೆ, 500 ಜನ ಆದರು. ಸೊ ಅವಾಗ 300 ಜನ ಏನಂತಾರಪ್ಪ, ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋನು. 200 ಜನ ಏನಂತಾರು, ಬೇಡ ಆತಾರ. ಓಕೆ, ಬೇಡ ಆತಾರ. ಅವಾಗ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಕತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ವೆದರ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವೈ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, 273 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋ. ವೆದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಬೋತ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಇದ್ರ ಬದಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 500 ಒಳಗೆ ಬರೀ 251 ಜನ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಆದರು. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ವಾಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ 543 ಇದ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ 272.5 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ 260 72 73 ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು 2/3. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ 2/3 is not of 543. 2/3 is of present and voting. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಾರು? ವೋಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಆ ಥರ ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರು, ಓಕೆ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟು ಪಾಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? To pass a constitutional amendment bill, it requires a majority of the total strength of the house plus 3/4 present and voting. 2/3 present and voting. Okay, so this is special majority. Simple majority all matters. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅದಾವು, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಫಾರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ತನಕ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ? ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೆಗಿಯುವುದು ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆತ 2/3 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ನೋಡೋದು. ಈಗೇನು ಪಾತಾರೆ? ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನರಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪವರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓತ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದನ್ನ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಆ 543 ಮಂದಿ 43 ಮಂದಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವುದು? ಹಿಂದಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಯು ಶುಡ್ ಸೀಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಆರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್. ಅರೆ ಕನ್ನಡದಾಗೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ತಮಿಳದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅರೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನಪ್ಪ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಾರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1960. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಇರೋದಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1963 ಒಳಗೈತಿ. ಅಂತ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ or legislature? Generally ministers they are part of executive, but they can be part of legislature but not as a minister, as a member of Lok Sabha or Rajya Sabha. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಸಸ್ ನಡೆದಿರ್ತಾವ. ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ನಡೆದಿರ್ತಾವ. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಲಾಯರ್, ಯಾರೋ ನಮ್ದು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಲಾಯರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಲಾಯರ್. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವೆದರ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಎಸ್. ಸೊ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್. ವೆದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್? Yes, minister. The term ministry is mentioned in the constitution. It is also a constitutional post. Okay, constitutional post. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಗು ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಐದರ್ ಹೌಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಕಮಿಟಿ, ಓಕೆ, ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಇದೇನಪ್ಪ ನೋಡೋದು. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ. So he is also a minister. Amit Shah is also a minister. ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಗದ್ದಿಗೌಡರು ಅಂತ ತಗೊಂಡು, so whether they are minister? ಈ ಗದ್ದಿಗೌಡರು ಲೋಕಸಭಾದ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆದರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಗದ್ದಿಗೌಡರು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಆದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅದಾರಲ್ಲ, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಲೋಕಸಭಾಕ್ಕೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಹೌಸ್ ಒಳಗೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಇರಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರೇನ್ರಿ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಇದ್ದವ್ರು ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದರ್ ಹೌಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಹೌಸ್, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಹೌಸ್, ಇನ್ ಹೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಹೌಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೋಕಸಭಾದಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ, ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ Rajya Sabha. So can Nirmala Sitaraman participate in Lok Sabha discussions? Yes. Yes. Can she vote in the Lok Sabha? No. Can she vote in the Rajya Sabha? Yes. Okay. So that is the meaning. So when any minister is there, he can be part of either house. Okay. Either house. Voting right only in his own, in his or her own house. Okay.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರ, ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನೈದರ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ನಾರ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಬಿ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? He can participate in the discussions of both Lok Sabha and Rajya Sabha. Where he will vote? ಎಲ್ಲಿ vote ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, vote ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. So a minister can vote in any one of the houses definitely, either in the Lok Sabha or Rajya Sabha. False, because the minister may not be a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha. ಆ ಥರ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಕ್ಕ ಐದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ. Because a minister may neither be a member of a Lok Sabha nor Rajya Sabha, so he does not have the right to vote in both the houses. Okay, both the houses. Next, committee. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಮಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಮಿಟೀಸ್ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ಫ್ಯೂ ಕಮಿಟೀಸ್? ಎಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ದಿದ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿಗಳು ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚೇರ್ಮನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಮಿಟೀಸ್? ಎಸ್, BSc ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ನೋಡಿದಪ್ಪ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಅನ್ಕೋರಿ ಏನಾಗ್ತಾನವ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚೇರ್ಮನ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ಕಮಿಟಿ ಇರಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಮಿಟಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಮುಂದೆ ಕಮಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕಲ್ತೀವಪ್ಪ ಆತರ, ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್ ವಿದೌಟ್ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಹೀಸ್ ಓನ್ ಹೌಸ್. ಹೆಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಪವರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಪವರ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಮಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ವೋಟ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಬಿಟ್ಟು, ನಾಳೆ ಅವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ವೆದರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ನೋ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಬಾಡೀಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ UPSC ಚೇರ್ಮನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್. ಈಗ ಕಾಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ UPSC ಆಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಮಿಷನರ್, ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಡೆಯೋತ್ನಾಗ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಬರೀ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟರ್ನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಲೇಮ್ ಡಕ್ಕ, ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ನೀನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ, ಜನವರಿ 1, 2021 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತೈತಿ? ನಾರ್ಮಲಿ 5 ವರ್ಷ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025. ಓಕೆ, ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು 2026 ಹೊಸ ಲೋಕಸಭಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೊಸ ಲೋಕಸಭಾ ಬಂತು. ಈ ಹೊಸ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಮೊದ್ಲಿದ್ದಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು ಸೋತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ವತಂತ್ರವರು ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ದಿವ್ಸ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಆ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿವ್ಸ, ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಪವರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಲ ಇರಲಾರ್ದವ್ರು. ಓಕೆ, ಲೇಮ್ ಡಕ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿವೈಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಡಿವೈಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಇರುವಂಥ ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಈ ಯಾವ ಥರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡಿವೈಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್
legislature. Just about legislature. So ಸೆಂಟ್ರದಾಗ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯಸಭಾನು ತಗೊಳ್ಳತ್ತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಹೂಮ್? ಲೋಕಸಭಾ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಅಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಹೇಳಿದಂಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೈತಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್. ಯಾರು ಕೇಳತ್ತಾರ? ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲೋ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಿಜಾಪುರ ಟು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಈ ರೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ರೋಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎದ್ ನಿಂತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರ ಕೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿದವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 543 ಜನ ಏನು ಲೋಕಸಭಾದಾಗ MPs ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 300 ಜನ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರು ಅದಾರ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಜೆಪಿದವ್ರು ಅದಾರು. ಓಕೆ, ಒಂದು 245 ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಅದಾರು. ಇದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಲವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗದ್ದಿಗೌಡರು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್? Yes, he can ask. There is no restriction. ಆದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ MPs ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೋಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಕ್ವಶನ್? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಮನೆ ಬಹುಶಃ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಕ್ರಾನಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಮೇಡ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್? ಎಸ್ ಸರ್, 53. ಓಕೆ, so can you at least recall the ministry starting with alphabet A? Ayush, agriculture. Reda, B illa, C chemicals and fertilizers, civil aviation, coal, commerce and industry, communication. Okay, good. So idra last Y, youth affairs. Okay, ಒಂದು 53 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲೋಕಸಭಾ MP, ಓಕೆ, ಲೋಕಸಭಾ MP ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಆತರ, ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ರೋಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ? ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿ ಇರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಳ್ಸಾರ ಅದನ್ನ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಮಾತಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ ಇಂತಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಟು ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ಪಾ ಅಂತಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ ಕಿವಿ ಹಿಂಡು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ ತರ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಲೋಕಸಭಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾಕ ಪವರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಐತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಹ್ ಇಂಥ ಜಗತ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ದೇಶ ಇರ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಈ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿವ್, ಆ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಹೌ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತಲ್ಲ, ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ತಾಸು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಇರ್ತದೆ. 9 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ? ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಅನ್ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ ಓರಲ್.
ಅಂದ್ರೆ ಓರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಓರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಸಾರಿ, ರಿಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ ಓರಲ್. ರಿಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಓರಲ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓರಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗೈತಿ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗೈತಿ. ಸೊ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಅನ್ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ನೀವೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ರಿ ಓರಲ್. ಇವತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಒಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ 15-20 ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಡೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. ಅನ್ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ರಿಟರ್ನ್ ರೂಪದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 days ನೋಟಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರ 10 ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 days ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪೈಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ. ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ 10 days ಮೊದಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, so they have not gone to the deeper level like a starred question, unstarred question, short notice question. In some other examination they might have gone to that level. Or UPSC ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಕೋರಿ, ಅರೆ ಆರಾಮ್ ತಿಳಿತೈತಿ, ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಓದಾಗಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಕೇಳಪ್ಪ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. Start question. Okay, so less than 10 days notice is required to serve a question. So what kind of question it is? Start, unstarred, short notice. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೊದಲು ಕ್ವಶನ್ ಕೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ಪಾತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂಲ್. Question R is one of the tool used by whom? Legislature. To hold whom accountable? Executive. To hold executive accountable. Okay. Next, other thara question R ಆದ್ಮೇಲೆ 0R ಅಂತೇಳಿ. Then question R 0R ಆದವ್ರಲ್ಲ, question R ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತೈತೆ ಲೋಕಸಭಾದ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0R. 0R ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಐತಾ? ನೋ. 0R ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ದಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ. ಅರೆ ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ, ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ಸಿಗ್ತತಿ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾರ್ ಅಂಡ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಸೊ 9 ರಿಂದ 10 ತನ ಒಂದು ತಾಸ ಕ್ವಶನ್ ಹಾರ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ತಾಸು ಆಗೋಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದ ಯಾರೊಬ್ರು ಚೇರ್ನಿಂದ ಎದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 0R. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಸೊ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಸ್ 0R. ಇಷ್ಟು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 0R? ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 0. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as 0R. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನೋವೇಷನ್. 1962 ಒಳಗೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾಗಿಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒಂದು ಇನೋವೇಷನ್ ಐತಿ. ಇಂಡಿಯಾದ ಇನೋವೇಷನ್ 0R. Okay, so question R, it's not India's innovation. So India has borrowed this concept from some other country. Which country? We don't want to know. Okay, we want to stop here itself. But when it comes to 0R, we have understood that it is India's innovation. It's India's innovation. Next, motions. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಏನು ಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್. ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾರ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಮೋಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭವನದಾಗ ಟಿಫಿನ್ ಚಲೋ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಂತಾರ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆದರ್ ದ ಟಿಫಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭವನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತ ಮುಂಬೈ ಒಳಗಿಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಮಾತಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಅ ಮೋಷನ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲಾಗ್ಯಾರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ತಪ್ಪೈತೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? 5, 1, 10, 11, 12 ಜನ. ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ 13 ಜನ. ಸೊ ನಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ, 7 ಜನ ಕೈ ಎತ್ತರ ಹಾಕೋರಿ 13 ಜನರೊಳಗೆ. ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ, ಓಕೆ ಟುಡೇ ವಿ ಶಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಪೋಸಿಂಗ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈ ತರ ಮೋಷನ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ PhD ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್, ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ಟು ಗೈಡ್. ಸೊ ಭಾಳ ಅಲ್ಲಿ ಗುದ್ದಾಡೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್, because nowhere you will get a clear cut idea. So that's why I have given you various examples. To initiate any kind of discussions, to close any kind of discussions, you will not say close, you will not say initiate, you will say I am proposing a motion. I am proposing a motion to initiate, I am proposing a motion to conclude. ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೇಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ನೆಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿಂತ ಮೋಷನ್ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬಹಳ ಲೆಸ್ ರೆಲಿವೆಂಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅವು. ಆದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. At many points of time what happens is we get stuck. Okay, ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದೋಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಎನ್ಕೌಂಟರ್. ಸೊ ಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂಥ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಮೋಷನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಕೃಷ್ಣ ಭವನ ಅಷ್ಟೇ ಚಲೋ ಐತಿಲ್ಲೋ, ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮುಂಬೈದಾಗಿಂತ ಫ್ಲಡಿಂಗ್ ಆಗೈತೆ, ಅದು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ತೆಗಿದು, ಅದು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಅ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾ ಬಾಂಬೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ಅ ಮೋಷನ್. ನಮ್ಮ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಸ್ಪೀಕರ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಆ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಸೊ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ಕೋರಿ, 543 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 60 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. 543 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ್ದವರಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 470 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೂತೈತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. So here what we understood, whether a motion can be moved only by a minister or also by a private member. Both minister as well as private members can move a motion. So exam point of view, itra questions kehte tha. Okay, so whether it can be moved only by a minister? No, it can also be moved by a private member as well. Ili motion daga 3 thara bartav. ಏನು ಪಾತಾರ? ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿವ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಇದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಹೋದ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಒಮ್ಮೆ UPSC ಒಳಗೆ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿವ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ. ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ತಾರ ಈ 30 ವರ್ಷದಾಗ ಕೇಳಾರ್ದಂತ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ 2026 UPSC ಅವ್ರು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆ ಥರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ.
ಲೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ, ಬಟ್ ಭಾಳ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ 3 different types of motions. One is substantive, substitute, subsidiary. ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗೋದೈತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ನಾಕಾಯ್ತು. Okay. So independent proposal, impeachment. Already we have seen about impeachment, right? Impeachment ಅಂದ್ರೆ process of removal of president. ಇದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದು. ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ಗೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೋ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೋ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೋ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ ಸಾಕು. ಈಗ CEC ಅಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್. ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, UPSC ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಈ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೋ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟು, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೋ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ an independent proposal is being made to make an important decision, so what kind of motion we are going to use? Substantive motion. ಏನು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ? Ashwini, Vasu, okay. So few of the things you may not be able to connect now, but gradually you will connect. So substantive motion, independent proposal, impeachment, CEC, these are examples. Substitute motion andra, substitute motion andra reference what supersedes original. Supersedes original. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದು. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ. ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಸೊ ಬಾಂಬೆ ಒಳಗೆ ಆದಂತ ಫ್ಲಡ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಾಗ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅದಾರ, ಒಂದು ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. We shall stop the discussion about the floods in Bombay and we shall begin the discussion of the attacks which have taken place in Jammu and Kashmir. Okay, so which motion will move? Substantive motion or substitute motion? Or idadana alle nilisri, pause ಮಾಡ್ರಿ, ಹೊಸದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So this is an example of substitute motion. So exactly ಹಿಂಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, but it will help you to what retain the content or proceed ಅಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. So it is an alternative. ಇದ್ದದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಬೇರೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. This is supersedes. Okay, supersedes the original motion. Original motion was related to the flooding in Bombay. This substitute motion is to discuss about the attack which took place in Jammu and Kashmir. So this is substitute motion. Okay, substitute. Next, subsidiary motion. Subsidiary motion. So ಇವತ್ತು July 10, July 10th. So July 10th ಅಂತ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನೆಡ್ ಆಯೋ? ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತೀವಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ನೋ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರ್ನೋ. ಈಗ ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಇಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಮುಗೀತು, 0 ಆರ್ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಈ ಇಶ್ಯೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಂದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅಡ್ಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋನು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಾಬ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಮುಗಿದ್ಬೇಕು, ಅಜೆಂಡಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ ಯಾವ ಎದ್ದ ನೀನು ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಸೇ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅ ಮೋಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆನ್ 11th July, he is referring to another motion which was passed yesterday. So that is subsidiary motion, reference to original motion. Okay, ನಿನ್ನೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮೋಷನ್ ಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಓದೋಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ. ಆನ್ಸಿಲರಿ ಮೋಷನ್, ಸೂಪರ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಟಿವ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಲಿಕ್ಕಂದ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ. Enjoy is very less, but don't get confused. Okay, don't get confused. So we discussed 3 different types of motions. Which are they? Substantive, substitute, subsidiary. So original important issues ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ. ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೋಷನ್. ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೋಷನ್. ಈಗ ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೆನಿ ಲಾಸ್. ಮೆನಿ ಲಾಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್, ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಹಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಅದಾವ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾವುದೋ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡಿದ್ವು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾ, ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಲಾ ಬರ್ತಾವ. ಕಾಲೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಸಾವಿರಾರು ಕಾನೂನುಗಳು ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಾನೂನು. ಸೊ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲಾ ತಗೊಳ್ಳು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾ ತನ್ನ. ಸೊ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡ್ 21 years. ಹುಡುಗ 21 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಫಿಮೇಲ್ should be more than 15 years old. So their marriage has to be registered in a registration office. 4. ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, 100 ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮದುವೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದನ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ರೂಲ್. ಹಿಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಈಗ ಈ ಕಾನೂನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ತನಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಸೆಕ್ಷನ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್ 3, ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಈ ರೂಲ್ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ ಥರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 10, 20, 30 ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 21 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು, 18 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನೋ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಾನೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಲಾ? ಎಸ್, Lok has to pass this, Rajya Sabha has to pass this, and President has to sign this. Okay, has to sign this. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದ್ಕೋತ ಹೊರತುಕೋರಿ. ಹಾ, ಮೇಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 21 years. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ? ಒಬ್ಬ ಕೈ ಎತ್ತಾನ. 21 ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, 25 ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು 21 ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, 16 ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೆದ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ, ನಾವು 21 ಕನಾತಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ? ಕೈ ಎತ್ತರ ಇಲ್ಲ 273 ಮಂದಿ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಪಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. 100 ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೈ ಅಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು 4-5 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬರೀ ಅಂತ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲಾನ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೋಷನ್. ಆ ಕ್ಲೋಜರ್ದಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋನು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಗಿಸೋನು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ? ಕ್ಲೋಜರ್ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ದ ಡಿಬೇಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಪೀಕರ್, ಹೌಸ್. ಅವ್ರು ಇದ್ದಂತ ಏನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಏನಪ್ಪಾ, ಎಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ MPs ಬಿಜೆಪಿದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಗಡೆ ಐತಿ, ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಎತ್ತರಿ ಹತ್ರನ ಎಸ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ಆತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ MPs ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಥೆರಾಟಿಕಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟದ ರೆಲಿವೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ದ ಡಿಬೇಟ್. ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋನು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋನು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಜರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆರಿ ಕೋರ್ದ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಬೈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಶಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್?
ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಷರ್. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದದ್ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಷರ್. ಕ್ಲೋಷರ್ ಬೈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲೋಷರ್ ಬೈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಇವ 100 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದಾವ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10 ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 10 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಇದ್ರ. ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ತನ. ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 3 ಓಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 10 ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತಿ ಕೈ ಎತ್ತಿರಕೋರಿ. ಸೊ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಐತಿ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಬೈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ಕ್ಲೋಜರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬೈ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ರೆಲಿವೆಂಟ್ parts into relevant points into parts, it is simple closure, closure by compartment, kangaroo closure or guillotine closure. ಇಷ್ಟ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. when something has been sufficiently discussed, then it is subjected to closure by compartment, simple closure, kangaroo closure, guillotine closure. Simple closure. Next, kangaroo closure ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಂಟರ್ವೀನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 21 ಇಯರ್ಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 18 ಇಯರ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಊಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್. ಸೊ ಸಚ್ ಅ ಕ್ಲೋಜರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as kangaroo closure. Okay, kangaroo closure. Next, guillotine closure. Undiscussed plus discussed, want of time. Okay, ಇದೇನ್ ಪಾತಾರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸೈತಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅದ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತಾರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದೇನ್ ಪಾತಾರ, ಸೊ ದ ಕ್ಲೋಜರ್ ವೇರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ guillotine closure. Okay, ಇಷ್ಟು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. Next, privilege motion. Privilege motion. Parliamentary privilege breach ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ ಐತೆ ನೋಡಿ. Parliamentary privilege breach. ಈಗ we have seen that Council of Ministers headed by Prime Minister, that is executive, is responsible to Lok Sabha, that is legislature. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾದಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾರು, they are people's representatives. ಓಕೆ, ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಾರು. ಈಗ ನಮಗೆ 140 ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಅಂತ ಲೋಕಸಭಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಮ್ಮ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತಲ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 100 ಕೋಟಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 50-60 ಲಕ್ಷ, 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ. ಓಕೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 100 ಕೋಟಿ, ಹೇಳಿದ್ದು 200 ಕೋಟಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಇಲ್ದಂತ MP ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗೈತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿರಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾರ, ನಮ್ಮ MP ಗೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾಗ ತಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಅಂತ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಅದ್ರ ಅಸಹ್ಯ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ವಿತ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅರ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವತ್ನಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟರು ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ. ಓಕೆ, ತಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ someone withholds the facts or give the distorted facts, so which kind of motion can be moved? Privilege motion. Okay, privilege motion. So privilege motion ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾರ, it will lead to censure. Censure ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಂತ್ರ ಅಸಹ್ಯ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆತಂದ್ರ, ಈಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಎದ್ನಿರ್ತಾರೆ, ಎದ್ನಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ನಾವು ಮನೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾನು, ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 273 ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಆತ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, 273 ಮಂದಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಮುಖಭಂಗ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ,
ಸೊ ಈ ತರ ಅಸೈನ್ ಆದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೀಳ್ತೈತೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಾಗಿಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಮೊದಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಿ ಶಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಜನರಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದನ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ, ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಸಾಧ್ಯ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಬಿಜೆಪಿ 300 ಜನ ಅದಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 200 ಜನ, JDS 45 ಜನ. ಬರೀ 3 ಪಕ್ಷ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಲೋಕಸಭಾ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಲೋಕಸಭಾ or ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ಲೋಕಸಭಾ. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರಿಸಿ ಬರಬೇಕು, 273. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿದವರಿಂದ 300 ಜನ ಅದಾರ, 273 ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾರ. ಸೊ ಈ 300 ಜನರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರ. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೋ 5 ವರ್ಷ ತನ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಅಲ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾರ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇದು ಕೇಸ್ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ 1. ಈ ಕೇಸ್ 2 ಒಳಗೆ ಬಿಜೆಪಿದವರು 250 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು 250 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದಾರ, JDS ದವರು 45 ಅದಾರ. ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ನನ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಯಾರಿಗೆ 273 ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋಯಲೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ಲಸ್ JDS ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡಿದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 250 + 45 295, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ 273. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಯಲೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು JDS ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಹೋಗೋಣ JDS ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಓಕೆ ನಮ್ಗಿನ್ನ ಭಾಳ ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, JDS ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ JDS ಅವ್ರಿಂತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ JDS ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನಿವನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿಜೆಪಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೊಸ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ವಿದೌಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, can there be a change of government? Yes, there can be a change of government. Okay, there can be a change of government. So here when I say change of government, it means I am referring to the change in council of ministers. I am referring to change in council of ministers. So Lok Sabha ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಇದೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಾತಾರ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 1, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 2, ಭಾಳಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು 50 to 60 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು, ಒಬ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಒಬ್ರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಅಥವಾ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಈ ರಿಸೈನ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಬೇರೆದವ್ರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನೀವು ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಈಗ ಅದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೋ ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪೈತಿ, ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸೈನ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಸರಿಸ್ತಾರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕುಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲೋ? ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಸೈನ್ಸ್, only that minister will be replaced.
But when a prime minister resigns, okay, when a prime minister resigns, it's equivalent to the resignation of the entire council of ministers. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂಥವ್ರ 3 ಜನ ಅದಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾರಪ್ಪ? ಸುನಿಲ್, ಮತ್ತೆ ರವಿಚಂದ್ರ, ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಇವ್ರು 3 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸುನಿಲ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿಕೋರಿ, ಸುನಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರು ತಗೋ, ವಿಶಾಲ್ ತಗೊಬರ್ತೀವಿ, ನಡೀತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಯಾರು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಅವ್ರ ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರು. ಸೊ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ, ರವಿಚಂದ್ರ ಬರ್ಬೋದಾ? ಬರ್ಬಹುದು. ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಓದ್ ತಗೋಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರ್ರಿ. ಯಾವ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓದ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ವೆನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. So whether the successfully passing of privilege motion will lead to fall of government? No. ಬರೀ ಅಸಹ್ಯ ಆಕೈತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ಕಡೆ ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಾರ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್, ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸೆನ್ಶ್ಯೂರ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸೆನ್ಶ್ಯೂರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಮೂಡ್? Withholding facts or presenting distorted facts or distorted information. Okay, distorted information. Calling attention motion. Calling attention motion. So ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಶಿವರಾಜ್ ಅಥವಾ ಉಮೇಶ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೀಕ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಿವರಾಜ್. ಹಂಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಒಬ್ಬ ಎದ್ನಿತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬಾಂಬೆದಾಗ ಮಂದೆಲ್ಲ ಸಾಯತಾರು, ಅಲ್ಲಿ NDRF ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಹೂಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಕಿಂಗ್? Minister's attention. Okay, minister's attention. So it is used to seek the attention of the minister. Yaka? To address the matter of urgent public importance. When the other issue nadate, urgent public importance aiti. Example, flooding in Mumbai. Okay, flooding. So this is called as calling attention motion. So now exam the confuse hang ಮಾಡಬಹುದು. So whenever the minister presents the distorted facts, the motion which you are going to move is a calling attention motion. True or false? It is a privilege motion. So ಈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಇದು ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅರ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಐತಿ. ಇದು ನಾವು ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 1954 ಒಳಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನೋವೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು? 0R. ಓಕೆ, ಸೊ 0R ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಐತಿ? ರೂಲ್ಸ್ ಬುಕ್ದಾಗ ಐತು, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಐತು, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಐತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಪಾತಾರ? ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬುಕ್, ವೆರಾಸ್ 0R is not mentioned. Okay, so both of them are Indian innovation. Okay, Indian innovation. Next, adjournment motion. Okay, adjournment motion. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅನ್ಸೋ. adjournment sine die. ಓಕೆ, ಆ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಬೇರೆ. both of them are different. So adjournment motion, you move it to seek the attention of the house. ಅಲ್ಲಿ calling attention motion ಏನ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಏಂತಲ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೈನಾದವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನೀವೇನು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. UP ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತಾರ, ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಸೀಕ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎದ್ನಿತ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 50 ಮಂದಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಷ್ಟೇ ಆ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸೆನ್ಷರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ.
ಇದೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಟೂಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮ್ಯಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ privilege motion can be used in Rajya Sabha, calling attention motion can be used in Rajya Sabha. How about adjournment motion? It cannot be used in Rajya Sabha. Okay. 2.5 hours crispy ಇದೆ. ಓಕೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ, ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 2.5 ತಾಸು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರ ಪಾತ್ರ 2.5 ತಾಸು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹುಶಃ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮುಗಿತಾರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2.5 hours. ಓಕೆ, ಸೊ 2.5 hours is associated with adjournment motion. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವು ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಲೋ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ನೀವು ಈಗ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಏನ ಇಶ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಾಗಿಂತ ಚೈನಾದವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾವ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಾಗಿಂತ ಚೈನಾದವರು 1950 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲು ಅಲ್ಲ, ಹಳೆದಾವ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ವಿಷಯ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀನು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ದಾಗ ಬಿದ್ದಾನು. ಓಕೆ, our ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ನೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅರ ನೀವು ಈ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಇಶ್ಯೂದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ, ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತಿ, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಚೈನಾದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒನ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ದಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಷನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ನಿನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಬಾಂಬೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಿಷಯ ತೆಗೆದು ಆ ಥರ ತೆಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಂಥ ವಿಷಯನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ತೊಗೊಂಬರುವಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಕೇಸ್ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು, ಹೈಕೋರ್ಟು, ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ನಡೆದಂಥ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೇಸಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇಶ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರದ್ದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೋಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಬಲ್ಕಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. That's why I placed it under low priority. If you have time, you can go through it. You need not memorize, you need not by heart. So entire list is not that much important from the exam point of view. Then keywords ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀವಿ ಏನ 2.5 hours, 15 members support. Okay, so to seek the attention of whom? Minister or house? It can be moved in both Lok Sabha and Rajya Sabha. Only ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ UPSC ಕೇಳಿದಂಥ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬರುವಂಥ ಮೋಷನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬರುವಂಥ ಮೋಷನ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು? ಲೋಕಸಭಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಈ ದೇಶ ಜನರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಲೋಕಸಭಾ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಈಗ ಲೋಕಸಭಾದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮಂದಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಬೇರೆದವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಥೆರಾಟಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿಕೋರಿ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಂತ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಲೋಕಸಭಾದ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸರಿಸಿ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ರಿಪ್ಲೇಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ
people of this country will express the confidence on the Lok Sabha by how? For every 5 years by electing the people. So elect ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಾರ ಪಾತ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಆ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂದಂಗ. ಈಗ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ? ಅರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೋಕಸಭಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ. ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ. ನೀನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಲೋಕಸಭಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದ 543 ಮೆಂಬರ್ಸ್? ನೋ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್? 273. ಇದ್ದಂತ ಅರ್ಧ ಜನ ಮಂದಿ ಆ 273 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಕು. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾರ? ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ? ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ಅ ಮೋಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಯು. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 273 ಮಂದಿ ಆ ಮೋಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಲೋಕಸಭಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. Lok Sabha has lost confidence on the government. So when Lok Sabha is saying this, the Lok Sabha consists of the representatives of the people. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್, they have to resign. Once the no confidence motion is passed, the council of ministers have to resign. They cannot say no. Hence it's a very important motion. Okay, very important motion. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75. This article number is also important. First articles, article number 1 to approximately 400 plus. Okay, all the articles are not important. Few articles are important. Among those few articles, this article number 75 is also equally important. Next example idra kelabodu. So the term no confidence motion is present in which article of the constitution? The term no confidence motion is present nowhere in the constitution. Okay, article 75 deals with it, but the term no confidence motion constitution da elli present illa. Okay, ad next now ministers discuss maduvote nodrate en paatara the council of ministers is responsible to the Lok Sabha atra ide. Adra the term no confidence motion is nowhere present in the constitution. Very important. Idu UPSC trick play ಮಾಡ್ತದೆ. So ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, so article 75 deals indirectly with the no confidence motion, but the term no confidence motion is nowhere present in the constitution. Article number 75 says that council of ministers is responsible to Lok Sabha. So article number 75 mati council of ministers are responsible to Lok Sabha. So Lok Sabha bad anda council of ministers ಸರಿಬೇಕು. They have to resign. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ 50 ಮೆಂಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಲ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ದಿವಸ ಬೇದ್ನ ಇರ್ತಾನೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರೀ ಅಂತ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಮಂದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 50 ಜನರದಿಂದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂತ ಬಾಜುಕ ರೀಸನ್ ಕೊಡುವಂತ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಜಾಪುರ ರೋಡ್ಗೆ ಅಂತ 100 ಕೋಟಿ ತಯಾರು ಅವ್ರು ಬರೀ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 2025 ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 2030 ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್ and support of what more than half of the people is required to pass the motion. Next exam point of view ತಗೊಂಡಾಗ whether reasons are required? No. Next, it is moved against the entire council of ministers. Now privilege motion to discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಗಲೇ. So when we discuss about the privilege motion, it can be moved against an individual minister, but when you are moving a no confidence motion, it will not be against the individual minister, it will be against the entire 60 and council of ministers headed by prime minister. So ಹಿಂಗಾದಾಗ when passed, if the no confidence motion is passed, definitely it will lead to resignation of the council of ministers headed by prime minister. So how many motions we discussed? Can you quickly recall them? Privilege motion, calling attention motion, adjournment motion, closure motion, no confidence motion. Okay. So in which of these motions, when passed, will lead to the resignation of the council of ministers? No confidence motion. Which motion can be moved only in Lok Sabha? Matta? No confidence motion. Literally. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ
ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಇರೋದು ಬರೀ ಲೋಕಸಭಾ ಕಷ್ಟ. Okay, because Lok Sabha will decide who is going to form the Council of Ministers. So Rajya Sabha cannot move no confidence motion. Mal adjournment motion nodidivu, ad bitre mattond motion yavada no confidence motion. It can be moved only in Lok Sabha. Okay, Lok Sabha. Next, censure motion. Mattond motion, censure motion ashtén important motion alla. Censure ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ನಾ ಈ ಮೋಷನ್ ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತತಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಈ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4-5 ಮಂದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಹಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆನ್ಶ್ಯೂರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಬಂದಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವ್ರು ಲೈಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಓದು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾರ ಅವ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾರೋ, ಅದು ಕೆಲವರು ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂತ ಪಾಲಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಟೈರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಬಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ವೆದರ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಆ ಸೆನ್ಶ್ಯೂರ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತೈತೆ, ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗ ಜಿಇ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಐತೆ. ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ Day-4 ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಮೊನ್ನೆ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಓಕೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಡೆಯೋತ್ನಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಪವರ್ಸ್, ನೋ, whatever has been advised by the Council of Ministers, he will act accordingly. So ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲರೂ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನಾಗ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಬರೋರ್ದಿವು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ದಿವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದಾಗಿಂತ ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಬರುವಂಥ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಾಗಿಂತ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ದಿವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ನಿಂತಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಸೊ ಇಂತಿಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೈತಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್, ಅರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಖರೆ ಐತೋ ಸುಳ್ಳೈತೋ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ಸೊ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇದೆಲ್ಲರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಕೈ ಎತ್ರಿ, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ ಕೈ ಎತ್ರಿ ಐತಿ ಅಂದಾಗ 273 ಮಂದಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೈ ಐತಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಅರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ ಅಂದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಐತಿ ಅಂದಂಗೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 273 ಮಂದಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರರ್ಥ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಸೈನ್. ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಅದಾವ. ಇಫ್ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್,
against the government. If motion of thanks is passed, it is beneficial for the government or against the government? It is beneficial for the government. Motion of thanks pass ಆತಂದ್ರೆ government ಏನು threat ಇಲ್ಲ, government will continue. Okay, or pass ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ government has to resign. So ಎರಡು opposite ಇದಾವೆ. So no confidence motion, if it is passed, then it becomes a threat to the government. Motion of thanks, if it is passed, then it means it favors the government. Okay, it favors the government. A very important point about it. Okay, so this is the occasion to criticize. ಸೊ ಜನರಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶ ತಗೊಂಡ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಮೋಷನ್ ವಿಚ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಈಸ್ no confidence motion. So which article indirectly deals with the provision of the no confidence motion? 75. Whether the term no confidence motion is present in the constitution? You next ಏನದಲ್ಲ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಚಲೋ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೋ ಡೇ ಯೆಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಾಕ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಾ ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓಕೆ ನೀ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಿ, ಓಕೆ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಇಟ್. ಆದರೆ ಡೇಟ್ ಇನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೇಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೋಷನ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋ ಡೇಟ್ ಎಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. Okay, point of order. Normal rules of procedure, interpretation or enforcement, suspends no debate. So point of order ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವೊಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾ ಮೆಂಬರ್ ಇದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಎದ್ನಿತ್ತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಕಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಮಾತಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಿಟ್ನಾಗ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಕೇಳಿದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎದ್ನಿತ್ತವ್ರು ಏನಾಯ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ನು ಹೇಳುವತ್ನಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾನು ಅವ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಶಬ್ದಗಳು ತೊಗೊಂಡಾರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್? ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ರೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಹಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾರು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡಿಬೇಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನೋ ಡಿಬೇಟ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತನ್ಕೋರಿ ಏನು ಕೇಳೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆದರ್ ಡಿಬೇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್? ನೋ. ಸೊ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾರ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಓದುವತ್ನಾಗ ಇನ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಮರ್ತಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರು, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಾರ್ದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್. So we discussed various types of motions. Can you recall the different types of motions? Sir. Avalla first basic classification itla substantive, substitute, subsidiary. So when we are referring to an original motion, what do we call it as? Subsidiary. Substitute ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮತ್ತೊಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ದು, that is substitute motion. Next, apart from that, we discussed many other motions, right? So, passing of which motion will lead to the resignation of the Council of Ministers? No confidence motion. No confidence motion. So, rejection of which motion will lead to fall of government? Motion of thanks. Okay, motion of thanks. So, again, motions ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. Next, ಅದೇ ತರ
So which motion can be moved only in Lok Sabha? Adjournment motion and no Adjournment confidence motion motion. and no confidence motion. To move which motion we require support of minimum 50 members. Adjournment motion and no No confidence confidence motion. motion. Okay. Which motion can be moved only in Lok Sabha? Adjournment motion and no Adjournment confidence motion and no confidence motion. Next, censure motion will passing of the censure motion will lead to the resignation of the government. True or false? No, sir. False. Okay. False. So next, ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮೋಷನ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಭಾಳ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಮೋಷನ್ ಆಮೇಲೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೆರಿಕೋರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. If you start focusing from that perspective, you will not gain that clarity. It will lead to confusion and you'll be stuck here itself. You will not be able to make progress. Okay, ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. I want to move a motion on the discussion of the Bombay flood. I want to move a motion on the Jammu and Kashmir attack. Similarly, I want to move a resolution on the Bombay flooding. I want to move a resolution on the Jammu and Kashmir attack. ಏನು ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ನೋಡೋದು. ಸೊ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಟು ಸೀಕ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ಒನ್ ಮೋಷನ್ which is used to seek the attention of the house? Calling attention motion. ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಷನ್ ಟು ಸೀಕ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮೋಷನ್? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಮೋಷನ್? ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್. ಹಂಗೆ ನೀವು ಹೌಸ್ದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಾತರ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುಲ್ ಯೂಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸ್ಪಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಬೇಡ, ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೋಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೋಷನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಇಟ್. ಬಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಲೀವ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. So this is very important. So whenever we are withdrawing the resolution, just presiding officer's permission would not be sufficient. The entire house should give the permission. That is called as leave of the house. Okay, leave of the house. This is very important. ಇದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದೆ, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೈಲ್ ವಿಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಡು ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಲೀವ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೋಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಬೋತ್ ಓನ್ಲಿ 1, ಓನ್ಲಿ 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಮೋಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಹೂಮ್ ಅದರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್? When minister moves the resolution, we call it as government resolution. When other private members move the resolution, we call it as private members resolution. Okay. Next, statutory resolution. So statute ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ನೋಡಿದ್ವಿ. We have seen a term called as statute. We have seen a term called as law. We have seen a term called as act. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾವುದೋ ಕಾನೂನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ,
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಡೀಪರ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? False. Both a private member as well as a minister can move a statutory resolution. So this is how you will retain the information from exam point of view. Okay, exam point of view information ee thara nenpidire. Okay, very important. Next, all resolutions are substantive motions. This is very important. Now mal nodidirilla motions, substantive motion, substitute motion, subsidiary motion. Naale exam hinge kelabodu, there are some resolutions which are substantive motions and there are few other resolutions which are substitute motions. No, all the resolutions are substantive motions. Okay, substantive motions. All substantive motions are resolutions. Okay, so illen paatara, resolution is a subset of substantive motion. Or all resolutions are substantive motions, but all substantive motions are not resolutions. Okay, there are some resolutions which are substitute motions. True or false? There are some resolutions which are substitute motions. False. There are some resolutions which are subsidiary motions. False. All resolutions are substantive motions, but whether all substantive motions are resolutions? No. No. Next, this is very important, require voting. ಈಗ ಮೋಷನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೋಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೋಷನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೋಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವೆನ್ ಎವರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಡ್, so the end result is it should be ended by voting. This is very important. This is a fundamental difference between resolution and motion. So every motion should end with a voting. True or false? Every motion should end with a voting. There are some motions which should end with a voting. Yes, there are some motions which should end with the voting. All resolutions will end with the voting. So this much clarity will help you to make the progress. Okay, make the progress. Yes. Only second one ashta, resolution ashta. Okay, only two. ಹೌದು ಹೌದು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಟೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಲ್ರಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್: 1 resolution, 2 motions. Okay, how many of the above are correct? Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Okay, ಈಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, only 1 will be the answer. Only 1 will be the answer. So youth parliament ಅಂತ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಇರುವಂಥ ಯೂತ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಜನರಲಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಂತರ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ UPSC ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Next, legislative procedure in parliament. Legislative procedure in parliament: ordinary bill, money bill, financial bills, constitutional amendment bill. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೈತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅದಾವ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ.
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಐತಿ. ಯಾವ ಥರ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಡೀತೈತಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಬಿಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ Lok Sabha, it has to be passed in Raj Sabha, finally President has to sign it. President has to sign it. Okay, sign it. So this is a procedure involved in Parliament. Okay, procedure involved in Parliament. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಕ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೇಸ್ total strength of the members present and voting or total strength of the house? Total strength of the house. Okay, so majority of the total strength of the house plus 2/3 of present and voting. Okay, present and voting. This constitutional amendment bill sig beku. So itra majority beku. Next, ordinary bill. Ordinary bill. First reading, Gazette published. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಅವತ್ತ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಬಿಲ್ಸು ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಆ ಬಿಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಗೆಜೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ ಓದ್ಬೋದು. ಆ ಬಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ತಪ್ಪೈತೋ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜನರಲಿ ಆ ಥರ ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು NGOs ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ, ಆ ಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾ ಇಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಏಜ್ 21, ಫೀಮೇಲ್ ಏಜ್ 18, ಅವ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 21 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 23. 18 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 20. ಈ ಥರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೆಜೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಸೊ ಮೊದಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎರಾ ಇರಲಾರ್ದಾಗ, when there was no internet era, so ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2010 ಮೊದಲು ಹೊರತಿಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಓದ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರ ಆ ಗೆಜೆಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಥ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಸೆಂಡ್ ಯೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಬಾ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ದಾಗ ಗೆಜೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತೈತೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ದಾಗ ಆಗ್ತೈತೋ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ UPSC ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೋಕಸ್. ಬಟ್ ವೆದರ್ ಗೆಜೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲೋ, ಫೈನಲ್ ಕಾನೂನು ರೆಡಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಗೆಜೆಟ್ ಹೋಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತೈತೋ, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತೈತೋ. ಬಿಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫೈನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ ಒಂದನೇ ಸತಿ ಓದ್ತಾರು, ಎರಡನೇ ಸತಿ ಓದ್ತಾರು. ಈ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಒಳಗಿರುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾತಾರೆ, ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತನೂ ಏನು ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕಾನೂನು ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲೋಜರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಕ್ಲೋಜರ್ ಬೈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಜರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಕಾನೂನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತೈತಿ. ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ಲ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ 100 ಇದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನೂನ್ದಾಗ 200 ಸೆಕ್ಷನ್, 300 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ 543 ಮಂದಿ ಕೂಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಟಫ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನೀ ಬಿಲ್ ತಗೋ, ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಕೂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಂತ ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು. ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಷನ್ದಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15-20 ಜನರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನು ಸರಿ ಐತಿ, ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಲ್ಯಾಕ್ಯೂನಾಸ್ದಾವು ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ದಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಿಲ್. ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ, ಬರೀ BJPದವ್ರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಜನರಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್. BJPದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಮಿಟಿ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದಿಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಅದನ್ನು ಲೋಕಸಭಾ ಒಪ್ಕೋತೈತಿ. ಓಕೆ, ಒಪ್ಕೊಂಡ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಲೋಕಸಭಾ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಲೋಕಸಭಾ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಲೋಕಸಭಾ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಿಲ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ನೀವೊಂದು ಬಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೊಂದು ಬಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಲೋಕಸಭಾಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಲ್ದಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕಮಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದು ಪಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಸೂಪರ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಪಾರ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೆಜೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಸೊ ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಆಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಬರೀ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕಮಿಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೆಜೆಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತತಿ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳಿತಾರೆ ಆ ಬಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್. ನೋಡಿ, ಬಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್. ಹಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ಡ್, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೈ ಇರ್ತಾವ? ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ 543 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ 300 ಜನ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರದವರು, ಬಿಜೆಪಿ. ಓಕೆ, ಬಿಜೆಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು 245 ಜನ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ? ಬಿಜೆಪಿ. ಸೊ 273 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು 300. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಒಳಗೆ 245 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ 150 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಅದಾರ, ಬಿಜೆಪಿದವರು ಬರೀ 95 ಜನ ಅದ. ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಐತಿ, ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಐತಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? Obviously, because in the formation of the government, who has the decisive role to play? Lok Sabha. So Lok Sabha ಯಾರ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೀಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ವೆದರ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೆಟ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆಸ್ ವೆಲ್? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರು ತೊಗೊಂಬಂದಂತ ಬಿಲ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 273 ಮಂದಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಆಗ್ತದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಹೌಸಸ್ ವೆಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಅದರ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಯಾರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದ್ರ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಲಾರ್ದು ಹಂಗನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಏನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಲೋಕಸಭಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಸಭಾದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ ಬಂದೈತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್, ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸ್ 2 ಏನಪ್ಪ, ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಳ್ಸಿರ್ತೈತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಥವಾ 4 ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನಾವೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ವುಮೆನ್ ಏಜ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 18 ಐತ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೋರ್ ದೆನ್ 19 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪಾಸ್ ದ ಬಿಲ್? ಎಸ್. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೋಕಸಭಾ. ಅದನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಇಂತ 19 ವಯಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಅತ್ತೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. If the second house passes it with amendment, it has to be sent back to the first house. It has to be sent back to the first house. Okay, first house. Next, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಐತ್ಲ ಈ ಬಿಲ್ ಬೇಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವು?
ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಆಕ್ಷನ್, ರಿಜೆಕ್ಟು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪಾಸು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಕೂತ್ರಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎರಡು ಕೇಸ್ದಾಗೂ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ನೋ ಆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದ ಏನಪ್ಪ, ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಎರಡನೇ ಹೌಸ್ ರಾಜಭವನ ಬಿಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ನೋ ಆಕ್ಷನ್, ಸುಮ್ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಸುಮ್ ಕುಂಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಫೈನಲಿ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಫೈನಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟ್. ದ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟ್. ದ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟ್. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬಹುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬ್ಯಾಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಬಹುದಾ? ಕರಿಬಹುದು. ಹೂ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್? ಎಸ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ವಿದಿನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? Within how many days ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರಿಯಬೇಕಾ? ಆ ಥರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಯಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ನೋ ಆಕ್ಷನ್. ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪಾಸು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಫೇಲು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅವಾಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ? after 6 months. So if the second house rejects or if the second house keeps quiet, in both the cases president will call joint sitting or may call the joint sitting. May call the joint sitting. It is not necessary for the president to call the joint sitting. He may call the joint sitting. Okay, he may call the joint sitting. Next, prorogue or adjourn for 4 consecutive days. ಈ 6 months ನೀವು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ನಡಬಾರ್ಕ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ ಪ್ರೊರೋಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರೊರೋಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಸ, ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಡೇಸ ಈ 6 months ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಅಂತ UPSC ಕೇಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ? 6 months. ಇಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೌಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫಾರ್ 6 months, ದೆನ್ ವಿಲ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್? ನೋ, he may call the joint sitting. Okay, he may call the joint sitting. Okay, joint sitting. So ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ಯಾವ ತರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಸ್, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ದಿವ್ಸ ಬರ್ರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಪಸ್ ಹಿಂದೆ ತಗೋತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಸೈಡ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್? ಸ್ಪೀಕರ್. ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್, in the absence of deputy speaker, deputy chairman. Whether the chairman of the Rajya Sabha will preside the joint sitting? No, he will not preside. Okay, will not preside. Next, ಇಲ್ಲಿ quorum. ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ quorum ಬೇಕೋ ಬೇಡ? ಸೊ quorum ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 543 plus 245. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 790 ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ quorum ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 79 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಅವ್ರೊಂದು ಬುಕ್ ಇರ್ತೈತೆ, ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಅವ್ರದೊಂದು ರೂಲ್ ಬುಕ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಹೂಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಆಗಲೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿವು. ಸೆಕ್ಷನ್
1 section 2 okay, section 100 section 100 ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಈ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೈತಿ ಓಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಈ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೈತಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಈ ಬಿಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಐತಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಕಿದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದಾವ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಓಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಐತಿ ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 100 ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗೈತಿ 1 to 99 Rajya Sabha have no objection, but section 100 Rajya Sabha has an objection. So ಅದು ಒಂದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಏನಾಗೈತಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಿ ಓಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಿ ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಕರೀತಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಕರೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ section 100 so you will only discuss about the section 100 you will not focus on any extra issues so that is the meaning ನ್ಯೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸದೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಐತೋ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಲೇ ಅರ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ ಓಕೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಸಚ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಡ್ ಸಚ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಬಿಡ್ರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಲ್ ಐತೆ ಅನ್ಕೋರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಲ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಿಲ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಯಾವಿದ್ದು ಕೆನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ಫ್ಯೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪೋಲಿಯೋ ಇದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತಾನು ಕೋವಿಡ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 2018-19 ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಡಿಪ್ಥೇರಿಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಲೋಕಸಭಾದವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ರಾಜ್ಯಸಭಾದವ್ರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೊಸ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಬಟ್ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಕೋವಿಡ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡತಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋರದಿರಿ ಸೊ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ವೈ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಲೇ a new disease has come that is covid so you want to introduce a vaccine related to covid ಅರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಏನ್ರಿ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಸಲುವಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಲೇ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಆಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೌ ವಿಲ್ ಗೋ ಹಿಯರ್ ಆಗಲೇ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಓಕೆ ಈಗ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ ಆಮೇಲೆ ಹೋಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವೋ ಅಥವಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದ ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವೋ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಓಕೆ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ನೋಡುವಂತ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ CFI ಓಕೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ವಾಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ GST ದಟ್ ಯು ಪೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಪೇ
ನಾವೇನು ರೊಕ್ಕ ತುಂಬ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಪರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಮಾ ಆಗ್ತತಿ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತೀವಲ್ಲ, ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್, ಓಕೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮ್? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಏನು ಶಬ್ದ ಐತ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿತ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾಳೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲರೇ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಜೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ನಾಟ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದು ಏನ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ರೊಕ್ಕ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ? ಒನ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಪಗಾರ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರಂತ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಂಡಿಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತ್ರಿ ಅದ ಸುನಿಲ್? ವಾಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್? 30,000 crore or 3,000? 30,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 30,000 ಕೋಟಿ. ಮೊದಲು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು 30,000 ಕೋಟಿ, 30,000 crore. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, 30,000 crore ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಕೋಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ದಾಗ ಇಡ್ತತಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ? ಬರೀ ಲೋಕಸಭಾ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುವಂಥ ರೊಕ್ಕ ಯಾರು ನಾಷ್ಟ ತೆಗಿಬೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ತೆಗಿಬೋದು, ನಾಷ್ಟ ತೆಗಿಬೋದು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪಾ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂದ ಯಾವಾಗೂ ಒಮ್ಮೆ 30,000 ಕೋಟಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗಿಂದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಒಳಗಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಐತಿ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಐತಿ? ಲೋಕಸಭಾ. ಈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಒಳಗಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಹೆಸರೈತೆ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಐತಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂತ ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಷನ್ದಾಗ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಸೆಸ್ದಾಗ ಇದ್ರು ನಡೀತೈತು, ಸೆಷನ್ಯಾಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸೆಷನ್ ಇರ್ತಾವೆ? Because our constitution has mandated that there should be 3 sessions. Yes or no? What is the constitution mandated? There should be no gap of more than 6 months between 2 consecutive sessions. Okay, 2 consecutive sessions. So ಹಿಂಗಾಗಿ ಸೆಷನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಾಕ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರು ಅಟ್ ಹೀಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ, ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈಯಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದವ್ರು ಇರ್ತಾರೋ. ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನು ಕಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಣ ನಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಲಾಕ ತಿಂಗಳ ಕಟ್ ಆಗುವಂಥ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ನೀವು ಹೊರಗೆ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡ? ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ನಿಮ್ ಜಮಾ ಆಗೈತೆ, ನಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಡ.
ನಿಮ್ಮ ರೊಕ್ಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೀವು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇದ್ದಂಥ ರೊಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗಿಂತ ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ. So to withdraw fund from consolidated fund of India, we require Lok Sabha's permission. True or false? True. To withdraw amount from the contingency fund of India, we require Lok Sabha's approval. False. To withdraw fund from the public account of India, we require Lok Sabha's approval. False. ಈ ಮೂರತ್ರೊಳಗೆ ಅಂತಲೇ ಲೋಕಸಭಾ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು? ಬರೀ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೊಕ್ಕ ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. We can move with money bill. Okay, money bill. So money bill ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 110. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 110 deals with money bill. So which article indirectly deals with the no confidence motion? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75. ಹಂಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 110 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. IAR ಆಫ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋಸಿಷನ್, ಎಸ್ ಅಬಾಲಿಷನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಇರಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಇರಲಾರ್ದ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ತುಂಬ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ್ತೀವಿ, GST ತುಂಬ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಕಾನೂನು ಐತೆ ಇಲ್ಲೋ? ಐತಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ GST ತುಂಬಲಾಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ GST ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕಾನೂನು ಇರಲಾರ್ದ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಅದು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಿಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್? Ordinary bill. If I say Educational Institutions Act, ordinary bill or money bill? Ordinary bill. Okay. If I want to impose new kind of tax, education tax ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ? ಇಂಪೋಸಿಷನ್, ಹೊಸ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದೇನು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡ್ಬರತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬಾಲಿಷನ್, ಇದ್ದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಾತೀರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಇದ್ದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. 20% ಇದ್ದದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10% ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗ, ಅದು ಮನಿ ಬಿಲ್. ರೆಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಫಿ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬುವಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಸೊ ನೀವು ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಬಾಲಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೆಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೋ ಕಾನೂನು ಮಾಡಾಕ್ತಿರ ಅನ್ಕೋರಿ, ಲೋಕಸಭಾ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. UG ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ತಗೊಳೋದೈತಿ, ಎಲ್ಲೋ ಸಾಲ ತಗೊಳೋದೈತಿ. ಸಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟ ಸಾಲ ತಗೋತೀವಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸಾಲ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಕಾನೂನ್ದಾಗ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನೊಳಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಸು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಯು ವಿಲ್ ಮೆಮರೈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತಿಳಿಕಂದ್ರು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾಳ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು RBI ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು SCBI ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕಸ್ಟಡಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಡೆಪ್ತ್. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.
ಓಕೆ, ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಸ್ಟಡಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಲ ಅದು ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾರ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ಥರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಾಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಸೊ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್? ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಇರಲಿ, ಅದರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡುವುದ್ನಾಗ ಚೆಕ್ ಥ್ರೂ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನಿ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದನ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ Consolidated Fund of India. Whether the appropriation term will associated with contingency fund? No. Whether it will apply to public account of India? No. So ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವುದೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ CFI ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿರ್ತೈತಿ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ರೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಓಕೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್. ಲೋಕಸಭಾ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂತ ರೊಕ್ಕ ವಿಡ್ರಾ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಅಬಾಲಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಮಿಷನ್. ಓಕೆ, ಅಬಾಲಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತೆಗೆದೋಗಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೆಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ರೀಮಂತರಷ್ಟ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ರಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಪೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಮಿಷನ್. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೆಮಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ CFI ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ನೆನಪಿಕೋತೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಪಾತಾರ, ಈಗ ಬ್ಯಾರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತಗೋತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಜನರಲ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಗದಿ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರ, ಬಡ್ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಅಡು ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಈಗ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪಾರ, ಇಷ್ಟು 140 ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬುವಂಥವ್ರು ಅದಾರ. ಸೊ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಏನು ಬೇಕು, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಸೊ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ವಾಟ್ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾವು ಅಡು ಇಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಪಾತ್ರ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕಾನೂನು, ದಟ್ ಲಾ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮರೈಸ್ ಇಟ್. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ತಿಳಿಗರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಥರ ಮನಿ ಬಿಲ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ.
So ordinary bill can be introduced in both Lok Sabha as well as Raj Sabha. Okay. Or a money bill, it can be introduced only in Lok Sabha. It cannot be introduced in Raj Sabha. A very important point to note about the money bill. So exam point of view, it's very important. Okay, very important. Next, president recommendation. This is important. This now comparison wise ನೋಡೋಣ. Comparison wise ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗ್ ಪಾತರ ordinary bill, money bill, constitutional amendment bill. ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. So ordinary bill, it can be introduced in Lok Sabha. Yes, it can be introduced in Raj Sabha. Money bill, it can be introduced only in Lok Sabha. It cannot be introduced in Raj Sabha. Constitutional amendment bill, it can be introduced in Lok Sabha. It can be introduced in. Next, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ತಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗ ಡು ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್? ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದು. So it comes to president's recommendation, we require the president's recommendation only for the money bill. We do not require the recommendation of the president for ordinary bill and constitutional amendment bill. Okay, bill. Next, this is also very important. Government bill only minister. Ara money bill ಯಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು. Either he may be a member of Lok Sabha or Raj Sabha, but person only who is a minister, only he can introduce the money bill. Private member cannot introduce the money bill. ಈಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್? ಎಸ್. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್? ಎಸ್, a private member can introduce ordinary bill as well as constitutional amendment bill, but cannot introduce a money bill. Only a minister. So minister can introduce money bill. Can a minister introduce ordinary bill? Yes. Can a minister introduce constitutional amendment bill? Next, Rajya Sabha restricted power, very important. Okay, Rajya Sabha restricted power, ಇದು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್, ಮನಿ ಬಿಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, one motion also passed. ಅದು no, not like that, because motion all ನಾನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತೇನೆ, all resolutions are substantive motions. There are some motions which can be moved only by minister. There are some motions which can be moved by both ministers as well as private members. But which motions can be moved by both ministers and private members, which motions can be moved only by minister, that is beyond the scope of our discussion. Okay, motions ಹೋಗಿಂತ ಆ ಥರ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೋಷನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡೀಪರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆಲ್ ದ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸ್? ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ? ಬರೀ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತೆ? ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಟಾಪಿಕ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇದ ಬರಿತೀನ, RRR. ಇಲ್ಲಿ R, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ R. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ R ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ರೇಟಿಫೈ. ಫಸ್ಟ್ R ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ರೇಟಿಫೈ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರಿಟರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ ರೇಟಿಫೈ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ ರೇಟಿಫೈ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎರಡೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅತ್ತೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ರಿಟರ್ನ್. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್.
ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಅದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾತರ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಟಿಫೈ, ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತರ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ವಾಪಸ್ನ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಅನ್ಸೋಲ್ತು, ವಾಪಸ್ ತೋರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಸೈನ್ ಇಟ್. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ನೋ, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ವಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. Yes. Money bill can be rejected by the president. Constitutional amendment bill can be rejected by the president. No. So money bill can be returned by the president. No. Ordinary bill can be returned by the president. Constitutional amendment bill can be returned by the president. No. Okay. So only for the ordinary bill, president has more powers. It may be ratify, it may be reject, it may be return. For money bill, he has lesser powers. He can either ratify or reject, but he cannot return. And in case of constitutional amendment bill, he has only one power, that is he has to sign it, he has to ratify it. Okay, he has to ratify it. ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಟಿಫೈ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ರೇಟಿಫೈ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಚ್ ಬಿಲ್? ಮನಿ ಬಿಲ್. ಈಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋ. ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತು, ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ ಹೋಯ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್? ರಾಜ್ಯಸಭಾ ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ? ಮೇ ಬಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ there is no provision of joint sitting. So ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಗಿತಾ ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಆ ಬಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಎದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡೈತೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕೆನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕೆನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನೈತಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡತ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಆಗ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ. ವೆದರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್, ಲೋಕಸಭಾ or ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ಲೋಕಸಭಾ. ಓಕೆ, ಲೋಕಸಭಾ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕೆನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಸ್, ಲೋಕಸಭಾ or ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ಲೋಕಸಭಾ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏನ್ರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆನಾಟ್ ಅಮೆಂಡ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನಾಮ್ ಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ರಿಜೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅಮೆಂಡು ಇಲ್ಲ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕೂತೈತಿ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. What happens to bill? Okay, what happens to bill? It has to return within 14 days. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂತಲ 14 ದಿವಸ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಅವತ್ತ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಸೊ 14 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೈತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಮಾಡಾರ್ದು ಸುಮ್ ಕೂತ್ರ ಅನ್ಕೋರಿ 14 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್. 14 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಕಸಭಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ ಕುಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತತಿ, ಇವ್ರು ಸುಮ್ ಕೂತ್ರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತತಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ 14 days ವಿತ್ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾಕ ವಿತ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದೌಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಲೋಕಸಭಾ ಈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಳಿಸಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಅವ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೈನ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೇಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಓಕೆ,
ಸೊ ಲೋಕಸಭಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಲೋಕಸಭಾ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಅಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ವಿಥೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಶಬ್ದ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ವಿಥೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್. Now, can you quickly recall the provisions of money bill? Money bill related provisions first in the ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Article 110. Next, ಯಾವ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? IARAR, which is that? Imposition, abolition, reduction, alteration, remission. ಮತ್ತೆ borrowing by the union government. Next, custody of the consolidated fund of India. Introduced cash expenditure. ಅಗದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Introduced only in Lok Sabha. Next, President can only ratify and reject. Next, only ministers. Next, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Whose recommendation is required? President's recommendation. So the important points ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. So it will definitely help us in the examination. So money bill ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತ್ರಲ್ಲ, UPSC ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತಾರ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್. UPSC ಹೆಂಗೈತಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಐತಿ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಹತ್ರ. ಈಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಮುಂದೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಗ್ದ ಹೊತ್ತು. ಬಟ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷವಾಗ 4 ವರ್ಷವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದುವತ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಧಾರ್ ಬಿಲ್, ಆಧಾರ್ ಅಂತ ಕಾನೂನು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಂದ ಅದು ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಐತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಗಳು ತಗೊಂಡ ಯಾವ್ದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಐತಿ ಯಾವ್ದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೋಡುವಂಥ ನೆಸಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್, ಯಾವ್ದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋಲಿಕ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಫೈನಾ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. So will it be considered as a money bill? No. Money bill is associated with imposition, abolition, alteration of taxes. It is not associated with fines and penalties. Important. So now example ಕೊಡಬಹುದು. ಒಂದು features ಕೊಟ್ಟ, which of the above features constitute the feature of a money bill? Okay, abolition of tax. 2, fines. 3, something else. So we should be able to identify. Fines is not part of the money bill. Okay, not part of the money bill. Next, license fees, service fees. ಯಾವುದೋ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅಂಗಡಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಾನೂನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್? ನೋ, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವು ದೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಬಿಲ್. IAR ಆಫ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಈಗ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ ಅಂಥ ಬಿಲ್ಗಳು ದೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. This point is very important among all the points. ಇವೊಂದು ಬಿಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ, ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್? ಸ್ಪೀಕರ್. ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೈನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್. ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೌಸಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ನೋ, ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾಕೆ ನೀ ಅದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಿ? ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಯಾರು ಕೋರ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಳಿಸುವತ್ನಾಗ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀಲ್ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರಪ್ಪ? ಸ್ಪೀಕರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So we have discussed about the joint sitting, if you remember. So joint sitting.
ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ವೆದರ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಜೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಬಜೆಟ್ ಈಸ್ ನೋವೇರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ದು ಶಬ್ದ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, annual financial statement. So which article deals with it? 112. So this article number is also important. Okay. Which article deals with annual financial statement andre 112. Which article deals with money bill? 110. Okay, 110. So ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾರ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ರೊಕ್ಕ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ರೊಕ್ಕ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಸೋರ್ಸಸ್ಲೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಈ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಥರ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? Direct tax is an example of income. Okay. Indirect tax, the example is GST. Okay. GST. So ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ ತನಕೋರಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋಪ್ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು, ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಿ, ಆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟಿದಿಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಫೈನಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ GST ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಸೋರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇನ್ಕಮ್? ಲೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡದ್ದ ಅದ್ರ ರೊಕ್ಕ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥವು, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ. ಫೈನ್ಸ್, ಫೈನ್ಸು ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಡುವಂಥ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನೋಡುವಂಥ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಏನು ನೋಡಿದೆವು, ಈಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 50% ಶೇರ್ ಯಾರ್ದೈತಿ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಐತಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ LIC ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ 50% ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಯಾರ್ದೈತಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದು ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, HAL, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಇದ್ರಾಗ ಈ HAL ಕಂಪ್ನಿದ ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್, ಇದ್ರದ 1 ಲಕ್ಷ ಐತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು. ಇದ್ರ ಕಿಮ್ಮತ್, HAL ಕಂಪ್ನಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ ಐತಿ. 1 ಲಕ್ಷ ಐತಿ. ಈಗ ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ 10 ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, 10 ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಾದ ಪ್ರೈಸ? 10,000. ಸೊ 10 into 10. ಓಕೆ, 10 ಶೇರ್ಸ್ ಅವು, ಪ್ರತಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ 10,000. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು 7 ಶೇರ್ದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ 70,000. HAL ಕಿಮ್ಮತ್ತ 1 ಲಕ್ಷ, ಆದ್ರೆ 70,000 ಅಷ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು 3 ಶೇರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 3 ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಓನ್ಡ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 30%. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಡ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ 70%. ಸೊ 50% ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಏನು ಇದು 70,000 ಐತ್ಲ, ಇದು ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನ್ರಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತೆ?
ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬರೀ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಅಸೆಟ್ ಐತಿ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ನಿಂತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 7 ಶೇರ್ಸ್ ಅವ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಳಿಬೇಕು, ಆ ರೊಕ್ಕನೂ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು, 2 ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಶೇರ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರದ್ದು 50-50 ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50%. ಸೊ 1 ಶೇರ್ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಸೊ 1 ಶೇರ್ ಮಾರಿದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡು ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರು ಸುನೀಲ್ ಕೊಂಡು ತಗೋತಾರೋ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ 3 ಮಂದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ 6 ಶೇರ್ಸ್ ಉಳಿದು, ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಡೆ 3 ಶೇರ್ಸ, ಸುನೀಲ್ ಕಡೆ 1 ಶೇರ್. ಸೊ 3 people are owning, but 60% is owned by government, 30% is owned by ಸಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ್, 10% is owned by ಸುನೀಲ್. ಈಗ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ 10% 1 ಶೇರ್ ಮಾರಿದ್ರಲ್ಲ ಸುನೀಲ್ಗೆ, ಮರ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಬತ್ಲ amount which the government got. So whether it's considered as part of the receipt, yes, it is also part of the receipt. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಹೋಗಿ 2 ತರ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಯಾವಾಗಾರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದಂತ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿದ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಈಗ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಮನೆಯಾಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಹೊಲ ಅದು ಮಾರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಹಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2 ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ, ಓಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಇದೇನು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್. ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಈಗ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಓಕೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಗಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಐತ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್, ಓಕೆ, ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಆಕತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರ ರೊಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ, ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ಕೋತೀರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ದ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. So in this fashion we will separate. Okay, we will separate. So now we will come back to the topic. Okay, annual financial statement ಒಳಗೆ ಏನು ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, April 1 to 2025 to March 31, 2026. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು, April 1, 2024 to March 31, 2025. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದು April 1, 2023 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು March 31, 2024. ಸೊ 3 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ ತಿಂಗಳದಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು 20, ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ನಡತ್ತೆ ಈಗ 25, 26 ನಡತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು April 1 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಮಾರ್ಚ್ಗಿಂತ ಮೊದಲಿನ ತಿಂಗಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ಒಳಗೆ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. ದೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಬಜೆಟ್. ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬರೋದೈತಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 101 ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as estimated receipts and estimates of expenditure. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಬಜೆಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷದಷ್ಟೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಸಾರಿ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್, ಸಾರಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಏನ್ರ ಅರ್ಥ? ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ನೀವು ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆದದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾತು, ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನ ಪಕ್ಕಾ ಸಿಕ್ಕಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಿಂಗಳ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ತಿಂಗಳ, 2 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಬೇಕು. ಮೊದಲೊಂದು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂದಾಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್, ರಿವೈಸ್ಡ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ದಾಗ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನೋಡೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಪಾರ 3 ವರ್ಷದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಇಯರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ದ ರಿವೈಸ್ಡ್, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಇಯರ್ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡುದು ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಅಥವಾ ಈ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ರೊಕ್ಕ, ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥ ರೊಕ್ಕ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 101 ಇರ್ಬೋದು, 102 ಇರ್ಬೋದು, 110 ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಜೆಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಈ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಶಬ್ದ ಯಾವ್ದು ಅಂತಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. So is there any country which has a surplus budget? No. ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ USA ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ರೊಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ ಬಜೆಟ್ದಾಗ ಮತ್ತೇನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿದಾಗ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದಾಗ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಸಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಿ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲೇಂತ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲ್ ಬಜೆಟ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ 2024ದಾಗ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ದಾಗ. ಸೊ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೇ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ. ಅದ್ರಾಗ ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೈತಿ ಅದಲ್ದ ಕೆಲವಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂತಿಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋರ್ದಿವು, ರೈತರಿಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಬರೋರ್ದಿವು, ಹೊಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಬರೋರ್ದಿವು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಬರೋರ್ದಿವು. ಓಕೆ, 60 years ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಏಜ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಬರೋರ್ದಿವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಬರ್ದಿವು. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಸೊ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀಪಾರ, ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್. ಅದು ಲೋಕಸಭಾ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಾರ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ನೀವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಹಿಸಾರು, ಅದ್ಯಾರು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ದ annual financial statement in both the houses, in front of both the houses? It is president. Okay, it is president. Next, demand for grant. Okay, demand for grant. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದ ನೋಡು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ 543 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೋ 53. ಸಾರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು, 60 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್.
ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 53 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದು 53, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹಿಂಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಷದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್. ಈಗ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಹೊಸ ಗನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಥರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೊಸ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಇರ್ತೈತಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ದಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಮನಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾದವ್ರು. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾದವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರು? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂತ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆದ, ಓಕೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರು, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾರು, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಲೋಕಸಭಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಮೊದಲ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 5 crore. So these are the various demands placed by the ministries. Okay, ministries. So ಇವರೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಲೋಕಸಭಾ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು, ನಾವು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಸರಿ ಐತೋ ತಪ್ಪೈತೋ ಹೇಳ್ರಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಆತಾನ, ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರು, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾತಾರೆ, ಈ ಟರ್ಮು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆತನ್ಕೋರಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರ? ಲೋಕಸಭಾ. ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೊಕ್ಕ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ತೆಗಿಲಾಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ತಗೋತಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಲೋಕಸಭಾ. ಆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ರೊಕ್ಕ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂತ ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋರು ಯಾರು? ಲೋಕಸಭಾ. ಓಕೆ, ಆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಹೆಸರೇನು? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. CFI ವಿಡ್ರಾವಲ್, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂತ ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಲಾ ಆರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಾವು. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡ? ಆಗಲೇ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪ್ರಯರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಎಸ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ನೋ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನೋ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ. ಸೊ ಇಂಥವು ಬಿಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಲೋಕಸಭಾ. ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐತ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದ ಬಜೆಟ್, ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾ. ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೊಂದು ಕಾನೂನು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾನೂನು ಇರ್ಲಾರ್ದ ಯಾವುದೇ ಥರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನೀವು ಹಾಕಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ಕ ಬಿಡ್ರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ವೋಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಂತ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಡೆ ಐತಾ? ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪವರ್. ಓಕೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ವಿದಿನ್ 14 days. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್? ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಜೆಟ್ ಏನಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು 14 ದಿವಸ ವಾಪಸ್ ಅವರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಡ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೋಗುವಂತ ರೊಕ್ಕ, ಕೊಟ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ರೊಕ್ಕ, ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗಲೇ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತೇನು, ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್.
ಸೊ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಬರೀ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್? Tax. Can you recall one example of a revenue expenditure? Yes, salaries. Okay. Can you recall one example of a capital receipt? Disinvestment proceeds. Can you recall one example of capital expenditure? Road construction. Okay, road construction. So, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾನ್ ಹೋಟೇಬಲ್ ಅದು ಯಾರು ಹೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರ್ರಿ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ. ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಡೆಪ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ, ಸಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆಲ್ ಜಡ್ಜಸ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪೆನ್ಷನ್, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅವ್ರ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನೈತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಪೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ. CAG, ಕಾಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್. ಓಕೆ, ಅದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋದು. UPSC, ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಗಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆನ್ನ, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಚಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ, ಅದ್ರ ಖರ್ಚು. CAG, ಕಾಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚು, UPSC ಒಳಗೆ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಇವೊಂದೆರಡು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಅಂತ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬುದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಬಡ್ಡಿ ಅಂತಲ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ ತಗೊಂಡೈತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು ಬಂದಾಗ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾರು, ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬುದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂದ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಅಬೌವ್ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? Should be able to identify. So debt charges is part of the charge expenditure. Next, judgment satisfaction. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಂತ ರೋಡ. ಸೊ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಗ್ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಹೋಗೋದ್ನಾಗಿಂತ ತೆಗ್ಗಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ನು ಬೀಳ್ತಾನೋ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಕಾಲು ಮುರ್ಕೋತಾನೋ, ಅಥವಾ ಡೆತ್ತು ಆಗ್ತತಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಈಗ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾರು ತಪ್ಪು? ಅವ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ದಾಗ ಹೊಂಟ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಭಾಳ ಇಂಥ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ದಾಗ ಹೊಂಟಾನು, ಹೆಲ್ಮೆಟು ಹಾಕೋಣನು, ಬಟ್ ಆ ತೆಗಿದ್ನವ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ತೆಗ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಂತ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. ಅವ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ, 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಹತ್ರನ ಇಂತ ಮತ್ತೆ ದಿವಸ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದು ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಅಂಥವು ಏನು ಅವು ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಥೆರಾಟಿಕಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹಂಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಸೊ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ರೆ ಬೇರೆದ್ದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಖರ್ಚ it should not be hoted, it should be charged ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ expenditure, it can be charged expenditure. It can be charged expenditure. So superficially we saw about few of the aspects of budget. So next class we'll continue with the other part. So the passing of which motion will lead to resignation of the Council of Ministers? So the failure to pass which motion will lead to the resignation of the government? Yes, motion of thanks motion. Which motion can be introduced only in Lok Sabha? No confidence motion. Which bill can be introduced only in Lok Sabha? Money bill. Okay. The introduction of which kind of bill requires a prior permission of the president? Money bill. So constitutional amendment bill can be returned by the president, can be rejected by the president.
Money bill can be rejected by the president, can be returned by the president. No. Okay, so no. So all these things you have to just revise repeatedly. So the next part we shall continue in the next. Okay. So any questions with the otherwise we'll break.